So that shows your seriousness, how serious you are towards your learning, your thirst for learning. Anyways, good morning once again. Today being September the 15th of 2024, it's 5:25 a.m. We are 25 minutes late. Nevertheless, we will continue. Okay. And today we're gonna start with a story which is very different than what we have done so far in the past. Uh, so that story is about a religion in Middle East, म्हणजे मध्य पूर्व देशांमध्ये एका देशामध्ये एक धर्म उदयाला आला. ठीक आहे. तर त्या धर्माच्या उदयाची ती गोष्ट आहे. ठीक आहे. So let me share that story with you. Give me 2 minutes. So I have sent you that story. I hope you have it. I hope you see that. Are you able to see? Yes, sir. Great. Great. So you see the first page. Zarathustra. Zarathustra is the name of the story. The title of the story is Zarathustra, God's messenger from ancient Persia. देवाचा मेसेंजर म्हणजे मेसेज देणारा दूत, देवाचा दूत कुठला? तर प्राचीन पर्शिया देशाचा. प्राचीन पर्शिया माहिती आहे ना, पर्शिया देश. हा, आता सध्या तो देश इराण या नावाने ओळखला जातो. तर प्राचीन पर्शियाचा देवाचा दूत झाराथुस्ट्रा. तर त्यांची ही गोष्ट आहे. सो वी विल गो ऑल द वे टू द लास्ट पेज ऑफ दिस बुक, because in the last page there's introduction given. This is the page. Hope I can see this. Last page. Yes, sir. Okay. Well, are you using only smartphone right now? Yes, sir. लॅपटॉप नाही वापरत का तू आज? आज नाही वापरते. ओके, त्यामुळेच तुझं असं हे होतंय. तुझं स्क्रीन पण हलतोय. Your screen is moving, and you're doing two tasks on one device. Okay, anyways, so how will you concentrate on words here? मला Yes, sir. म्हणायचं होतं की लॅपटॉप जर तुझ्याकडे आहे तर लॅपटॉपच हवाय आपल्याला फॉर कम्युनिकेशन. ओके. कुठे दुसरीकडे ठेवलाय का? काय झालंय? नाही, ऑफिस मध्ये ठेवलंय. ओके ओके, ठीक आहे. डोंट मिस आउट ऑन लॅपटॉप. Okay, don't leave your laptop, because you will need for this particular session you should have laptop with you. Okay, anyways, Okay. because it's not easy for you to go back and forth from one page to the other, and then
if I cannot see you, I don't get that interest. I lose that interest of saying something. Because if there is no one there in front of me, I I tend I tend not to speak. माझी अशी सवय, समोर जर कोणी नसेल तर मला असं बोलायला नाही आवडत. म्हणजे ते नेचर आहे. ओके, समोर असेल कोणीतरी जो आपलं मान हलवतोय, हो हसतोय, आपल्या रिस्पॉन्डिंग टू व्हॉट वी आर सेइंग. So that's the nature of human being. Right. Yeah. Anyways, so we make sure that you have your laptop. One moment, let me turn the battery. I just turned on the battery, charging of the laptop. Anyways, so we are at the last page of this book, Zarathustra. So this is very new word. It's okay, but we will learn it. Even this is the first time I'm reading this book. So good thoughts, good words, and good deeds was the simple message delivered by Zarathustra, the prophet of ancient Persia. Strangely, no cry came from him when he was born over 8,000 years ago. Instead, the baby Zarathustra smiled, and it was predicted correctly that he would preach love and justice to the world, but would have a hard time convincing vengeful rivals strong in their faith. His followers are known today as Zoroastrians, also known as Parsis in India. Okay, so good thoughts, good words, and good deeds was the simple message delivered by Zarathustra. Good thoughts, चांगले विचार, good words, चांगले शब्द, and good deeds, आणि चांगली कामं, चांगले कर्म was the simple message. हा एक सिंपल मेसेज होता, साधा मेसेज होता, डिलिव्हर्ड बाय झाराथुस्ट्रा. तो कुणी दिला होता तो संदेश? झाराथुस्ट्रा नावाच्या एका माणसाने दिला होता. द प्रॉफिट ऑफ एन्शियंट पर्शिया. प्रॉफिट म्हणजे दूत, ठीक आहे, मसीहा किंवा दूत म्हणू आपण. तर पर्शिया, प्राचीन पर्शियामधल्या एका दूताने हा संदेश आपल्याला दिला होता. काय? गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स अँड गुड डीड्स. चांगले विचार, चांगले शब्द, चांगली वाणी आणि चांगले कर्म. हा संदेश त्या संताने दिला होता. स्ट्रेंजली म्हणजे स्ट्रेंज म्हणजे काय? आश्चर्यकारक. स्ट्रेंजली no cry came from him when he was born over 8,000 years ago. आश्चर्याची गोष्ट अशी होती की जेव्हा तो 8,000 वर्षांपूर्वी तो मुलगा, ते बाळ जन्मलं, तेव्हा युजली काय होतं, मुलं जेव्हा जन्मतात तेव्हा रडतात ना मोठ्याने. फर्स्ट क्राय, पहिला तो रडण्याचा आवाज त्या बाळांचा जन्मल्या. ह्या मुलाच्या बाबतीमध्ये तसं नाही झालं. हा मुलगा रडला नाही. इन्स्टेड द बेबी झाराथुस्ट्रा स्माइल्ड. तर ते बाळ रडलं नाही, तर ते हसत होतं. जेव्हा ते जन्मलं तर इतर बाळ रडतात, पण हे रडलं नाही, तर ते हसत होतं. अँड इट वॉज प्रेडिक्टेड करेक्टली दॅट ही वुड प्रीच लव्ह अँड जस्टिस टू द वर्ल्ड. आणि त्या मुलाच्या भविष्यामध्ये, म्हणजे त्याचं जेव्हा भविष्य बघितलं त्यांच्या इथल्या कुठल्या तरी ज्योतिषाने, तर त्यांनी त्याच्या आई वडिलांना हे सांगितलं किंवा त्याच्या नातेवाईकांना हे सांगितलं की हे बाळ मोठं होऊन प्रेम
आणि न्यायाचा संदेश जगाला देईल. प्रेम आणि न्यायाचा संदेश जगाला देईल हे बाळ मोठं होऊन, असं त्याच्याबद्दल भाकीत व्यक्त केलं होतं. प्रेडिक्शन म्हणजे काय? प्रेडिक्टेड म्हणजे भाकीत व्यक्त करणे. आता भाकिताचा शब्द मला अजून मराठीत विचारू नको, ठीक आहे? तर but would have a hard time convincing vengeful rivals. पण तो प्रेमाचा आणि न्यायाचा संदेश देताना त्याला अशा काही लोकांबरोबर डील करावं लागणार होतं की जी लोक कन्व्हिन्स व्हायला खूप हार्ड आहेत आणि वेंजफुल रायव्हल्स आहेत. वेंजफुल म्हणजे बदला घेणारे. वेंजन्स म्हणजे बदला, वेंजन्स, आणि त्यातून वेंजफुल असा शब्द आलेला आहे. आपण म्हणतो ना थॉट आणि थॉटफुल, हो की नाही? तसं वेंज अँड वेंजफुल. वेंजन्स म्हणजे बदला, ठीक आहे? तर रायव्हल्स म्हणजे प्रतिस्पर्धी. आपण क्रिकेट खेळतो, आपल्या समोरचे जी टीम असते ती प्रतिस्पर्धी आपली, रायव्हल्स. दे आर रायव्हल्स. ओके, तर त्याचा अशा रायव्हल्सशी, प्रतिस्पर्ध्यांशी संबंध येणार होता. स्ट्रॉंग इन देअर फेथ, हिज फॉलोअर्स आर नोन टुडे ॲज झोरोॲस्ट्रियन्स. स्ट्रॉंग इन देअर फेथ. आणि आत्ता ह्या घडीला, ह्या क्षणाला, आत्ता सध्या त्या मुलाचे, झाराथुस्ट्राचे जे फॉलोअर्स आहेत, भक्त आहेत, ते सगळ्या जगामध्ये पसरलेले आहेत. ते स्वतःला झोरोॲस्ट्रियन्स म्हणून ओळखले जातात. त्यांना झोरोॲस्ट्रियन्स म्हटलं जातं. ऑल्सो नोन ॲज पारसीज इन इंडिया. आणि त्यांना दुसरं एक नाव आहे आपल्या भारतामध्ये, त्यांना पारसी लोक असं म्हणतात, ठीक आहे? पारसीज. So this is the story we're gonna learn, or we're gonna read today on until it is over. And yeah, so this is amazing. Let's see what it says and what we're gonna learn. So let's begin. The first page is actually the picture, and it says Zarathustra, God's messenger from ancient Persia. Zarathustra, जो प्राचीन पर्शियामधून आलेला देवाचा दूत होता. मेसेंजर म्हणजे दूत, एन्शंट म्हणजे प्राचीन, ठीक आहे? ह्या कथेची स्क्रिप्ट लिहिलेली आहे बाची करकारिया यांनी. बाची करकारिया, ती परत पारशी आहे ती लेडी. I know her in the sense, not personally, but I have read her articles in Times of India more so often. She is a journalist. जिने ही स्क्रिप्ट लिहिलेली आहे ह्या पुस्तकाची, म्हणजे थोडक्यात हे जी गोष्ट जिने लिहिलेली आहे तिचं नाव आहे बाची कारकारिया. पारशी आहे ती बाई, वयस्कर आहे, आता असेल 75-80च्या घरातली असेल ती, आणि खूप छान लिहिते. मी कॉलेजमध्ये असताना पासून टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये ह्यांचे लेख वाचत आलेलो आहे, बाची कारकारियाचे. तर त्यांनी ही गोष्ट लिहिलेली आहे. नंतर या पुस्तकातले चित्र म्हणजे इलिस्ट्रेशन्स राम वाईरकर यांनी केलेले आहेत, आणि एडिटर अर्थातच अनंत पै, जे अमर चित्रकथाचे मालक आहेत. सो लेट्स मूव्ह टू द पेज नंबर 3.
ऍक्च्युली पेज नंबर 1 विच इज इन्स्क्राइब्ड, पेज नंबर 1 जे प्रिंट केलेलं आहे, पेज नंबर 1 खाली लिहिलेलं, त्यावर आपण सुरुवात. ठीक आहे. Zarathustra. Those were evil times in ancient Persia. तर ते खूप वाईट दिवस होते प्राचीन पर्शियामधले. खूप वाईट दिवस होते. हिंसा चाललेली आहे, हो की नाही? हिंसा चाललेली आहे, लोक दारू पितायत, एकमेकांना मारतायत, अशी ती परिस्थिती पर्शियामध्ये होती. अँड पेज नंबर 2 नाव. ओके. Yes. O Ahura Mazda, send us a savior. Let the past glory return to this earth. तर एक म्हातारा माणूस आहे जो देवाला म्हणतोय, ओ अहुरा माजदा, सेंड अस ए सेवियर. सेवियर म्हणजे काय? सेव्ह करणारा, आपल्याला वाचवणारा. आता ओ अहुरा माजदा, अहुरा माजदा काय आपण बघूयात. अहुरा माजदा हे बहुतेक देवाचं नाव असेल, पर्शियन लोकांचं कुठल्या तरी देवाचं नाव असेल. विल चेक. अहुरा माजदा. Okay, Ahura Mazda is the supreme being in the Zoroastrian religion and is considered the creator of the universe, the god of light and goodness, and the embodiment of truth, justice, and order. तर अहुरा माजदा हा थोडक्यात झोरोएस्ट्रियन लोकांचा म्हणजे पारशी लोकांचा देव आहे. त्यांच्या कल्पनेनुसार असा देव जो ही सृष्टी निर्माण करतो, क्रिएटर. ठीक आहे. तर हा माणूस, हा म्हातारा म्हणतोय की ओ अहुरा माजदा, सेंड अस ए सेवियर. तर देवा, आमच्याकडे कुणीतरी तुझा मेसेंजर पाठव, दूत पाठव, हा, जो आम्हाला वाचवेल. लेट द पास्ट ग्लॉरी रिटर्न टू दिस अर्थ. आणि देवा, तुझ्या त्या अशा दूताला इथे पाठव जेणेकरून ही आमची सृष्टी आहे, ही आमची पृथ्वी आहे, हे आमचं जग आहे, त्याला परत नवीन पुनरुज्जीत होईल ती, है का नाही? सगळीकडे परत आनंद होईल, सगळीकडे न्यायाचं साम्राज्य पसरेल, असं तो एक म्हातारा म्हणतोय. At the time, in the city of lived Frahimurva and his daughter Dugdhova. Now, this is hard to pronounce, hard to even read, but that's okay. Okay, we need to learn the story. Okay, so at that time, आणि त्याच वेळी इन द सिटी ऑफ राई, तर ते पर्शियामध्ये राई नावाचं एक शहर आहे, गाव आहे. तर तिथे कोण राहत होतं? फ्राहिमुर्वा नावाचा एक माणूस राहत होता. अँड हिज डॉटर दुग्धोवा, आणि त्याची मुलगी दुग्धोवा नावाची मुलगी, हे दोघे राहत होते. आता एक माणूस म्हणतोय, सेंड युअर डॉटर अवे फ्राहिमुर्वा, शी पोर्टेंट्स इविल. पोर्टेंट्स, what is portents? Now we need to check. Portents is a new word. I'll just write it down. One moment. Portend. 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 अप्रिय,
अवांछित. ओके, म्हणजे टू बी अ साइन ऑफ ए फ्युचर इव्हेंट, स्पेशली अन अनप्लेझंट वन. ओके, सो पर्टेंट. दुश्चिन्ह. सो पोर्टेंट म्हणजे एखादी वाईट घटना पुढे जर होणार असेल, ठीक आहे, तर तिचं चिन्ह दिसणं. ओके, त्याला इंग्लिशमध्ये बॅड ओमेन ओमेन पण म्हणतात, बॅड ओमेन. ओके, तर पोर्टेंटचा अर्थ तो आहे वाईट होणार असेल तर अगोदर थोडस चिन्ह, नाही का, असं म्हणतात ना की बाबा जर कोणी मरणार असेल तर कुत्री रडतात वगैरे, नाही का, बरोबर ना. तर ते काय आहे, दॅट्स बॅड ओमेन, दॅट समथिंग इविल गोना हॅपन. हो का नाही. सो दॅट इज पोर्टेंट. अहुरा माजदाचा पण अर्थ लिहू आपण इथे. ओके, सो लेट्स मूव्ह. तर तो एक माणूस म्हणतोय की सेंड युअर डॉटर अवे फ्राहिमुरवा, शी पोर्टेंट्स इविल. एक माणूस त्या ह्याला म्हणतोय, फ्राहिमुरवाला म्हणतोय की फ्राहिमुरवा, तुझ्या मुलीला दुसरीकडे पाठव, कारण ती काहीतरी वाईट वाईट घेऊन येते, म्हणजे तिच्याकडून काहीतरी वाईट घडणार आहे. ओके, आय होप युअर दे. ओके, या देन दुसरा एक माणूस म्हणतो, येस, दिस रेडियन्स कव्हरिंग हर इज अन इविल ओमेन, थ्रो हर आउट. आता काय झालेलं असतं, फ्राहिमुरवा जो आहे तो माणूस, त्याची ती जी मुलगी आहे दुग्धोवा, तर त्या दुग्धोवाच्या बाजूने अंगावरून असं एक वलय, तेजोवलय आलेलं असतं. तेजोवलय म्हणजे कळतंय ना? नाही, आता तो मराठी शब्द आहे की, आता त्यात मी अजून काय मराठी करू. ठीक आहे, तेज म्हणजे काय, तेज म्हणजे तेज, आता बरोबर. आणि वलय म्हणजे काय, वलय म्हणजे वरून जे कव्हर होतं ना त्याला वलय. प्रकाशाचं जे आच्छादन होतं आपल्या बाजूने, म्हणजे बघ देवाचा जो फोटो असतो, देवाच्या फोटोच्या बाहेर म्हणजे त्या देवाचं चित्र असतं आपलं कुठलंही देवाचं, हो की नाही, श्रीरामाचं किंवा हनुमानाचं, विष्णूचं. तर त्यांच्या प्रतिमे म्हणजे त्यांचं जे शरीर, त्याच्या बाजूने बॅकग्राऊंड मध्ये असं वलय दाखवलेलं असतं, सूर्याची किरणं दाखवलेली असतात, हो की नाही. असं वाटतं की त्यांच्या शरीरामधून तो प्रकाश असा हे होतोय, बाहेर इल्युमिनेट होतोय, हो की नाही. सो दॅट इज कॉल्ड रेडियन्स कव्हरिंग, बरोबर. तर तिच्या बाजूने असं ते प्रकाश, ते जो वलय आलेलं असतं, बघ त्यात चित्रामध्ये दाखवलंय, राईट. सो सी, this is the reason as to why I like reading comics and particularly अमर चित्रकथा. कारण इथं त्यांनी तो शब्द सांगितलेला आहे, रेडियन्स कव्हरिंग हर इज अन एविल ओमेन. रेडियन्स म्हणजे आपल्याला कळलं तेज आणि तेजोवलय. कव्हरिंग हर, तिला पूर्ण कव्हर केलेलं आहे त्या तेजाने. आपल्याला ह्या शब्दाचा अर्थ कळत नाहीये समजा, पण आपण जेव्हा चित्र बघतो तिचं, म्हणजे त्याच गोष्टीचं, तेव्हा आपल्याला लक्षात येतं, अरे हा, तिच्या बॉडीला कव्हर काय कशाने तरी केलेलं आहे, असं वाटतं तिने टॉवेल ठेवलाय डोक्यावर, आहे ना, टॉवेल किंवा बेडशीट वगैरे ठेवलेली आहे.
मग आपल्याला ते कळतं, त्या चित्रामुळे कळतं. बऱ्याच वेळाला आपल्याला शब्दांचे अर्थ कळत नाहीत, पण आपण जेव्हा त्या अर्थाच्या अनुषंगाने चित्र बघतो तेव्हा आपल्याला त्याचा अर्थ कळतो, हो की नाही? आणि म्हणून कॉमिक्स आर इम्पॉर्टंट इन लर्निंग लँग्वेज. कुठलीही भाषा जर शिकायची असेल तर त्या भाषेमधले असे कॉमिक्स वाचायचे, तेव्हा ती भाषा आपल्याला साधेपणाने इझिली शिकता येते. सो दिस इज वन ऑफ द रिझन्स. आणि म्हणून आपला म्हणजे माय वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश लँग्वेज इज डिफरंट दॅन अदर्स. This is how I teach. Because discussion happens. I like to discuss the things instead of just telling as to the nitty-gritties of language. No. Discussing, sharing ideas, telling stories. Through stories, thoughts prevail, or thoughts yield. New words now. Prevail, yield. These are new words for you. हे सगळे तुझ्यासाठी नवीन शब्द आहेत. एनिवेज, सो मग तो दुसरा म्हणतो, अरे तू बघ तुझ्या मुलीच्या अंगावर असं ते काहीतरी प्रकाशमान दिसतंय, हे वाईट आहे, हे चांगली गोष्ट नाहीये, असं तो म्हणतोय. तो एक दुसरा माणूस म्हणतोय. नाव मग तो त्या मुलीचा पिता तो तिला म्हणतो, माय चाइल्ड, वी मस्ट लिसन टू द वाइज मॅन, बट आय कॅनॉट बेअर टू सी यू गो. आय कॅनॉट बेअर टू सी यू गो. ते म्हणतात, माझ्या बाळा, हे सगळे खूप पंडित लोक आहेत, थोर लोक आहेत, आणि ते असं म्हणतायत, हे सगळे हुशार लोक आहेत, वाईज मॅन. सगळे हे हुशार लोक, मोठी मोठी लोक असं म्हणतायत तुझ्याबद्दल, पण मला तुला सोडावंसं वाटत नाही मुली. कसं काय सोडणार तुला? मग ती मुलगी म्हणते, ओ फादर, प्लीज लेट मी स्टे विथ यू. ती पण मुलगी म्हणते, पप्पा मला नका जाऊन देऊ, तुम्ही मला नका सोडू. काय, यू वॉन्ट मी टू पॉज फॉर सम टाइम? बोला. सर ते आजोबा जे हरी बोलत होते तुम्हाला. माझ्याशी बोलत होते का? हो, जे हरी बोलत होते. जय हरी मामा, काका जय हरी गेले आता ते. गेले का? ओके ओके ओके. सो, ओ फादर, प्लीज लेट मी स्टे विथ यू. हू विल लुक आफ्टर यू वेन यू आर ओल्ड? तर ती म्हणते, पप्पा मला तुमच्या बरोबर राहायचंय. कारण तुमचं पालन पोषण करणारं, तुमच्या म्हातारपणी तुमचं पालन पोषण करणारं कोण आहे? मी गेले तर तुमच्या मागे तुमची देखभाल करणार कोण? ठीक आहे. मग त्याचे पप्पा म्हणतात, नो चाइल्ड, वी मस्ट नॉट थिंक ओनली ऑफ आवरसेल्व्स. गो, माय गुड फ्रेंड, पैतारस्प अवेट्स यू. पैतारस्प. आता हे नावं खूप अवघड आहेत आपल्यासाठी, कारण हे पर्शियन भाषा आहे, हो की नाही? आपल्यासाठी अवघड आहे. मग तिचे पप्पा म्हणतात की, नाही बाळा, वी मस्ट नॉट थिंक ओनली ऑफ आवरसेल्व्स. ते म्हणतात की, नाही बाळा, आपल्याला फक्त आपल्या स्वतःचा विचार करून चालणार नाही, हो की नाही? सो गो, तू जा, माय गुड फ्रेंड पैतारस्प अवेट्स यू. तर माझा खूप जवळचा मित्र पैतारस्प तुझी वाट बघतोय. ठीक आहे. नाव पेज नंबर 3. Overcome by grief, both father and daughter stood silent for a while, and then, आणि मग
ओव्हरकम बाय सॉरो, ओव्हरकम बाय ग्रीफ. ओव्हरकम म्हणजे एखाद्या गोष्टीने व्यापून जाणे, ओव्हरकम. ठीक आहे. तर दुःखामध्ये असतात ते दोघेही, बाप आणि लेक, दोघे रडत असतात. 2 क्षण थांबतात ते, दोघे एकमेकांकडे बघतात. परत भेटणार नसतात ते बाप लेक परत एकमेकांना. मग ती मुलगी जाताना त्यांना हात करते, म्हणते लुक आफ्टर युअर सेल्फ फादर, डोंट फॉरगेट मी. ते म्हणते पप्पा स्वतःची काळजी घ्या आणि मला विसरू नका. तिचे वडील डोळ्यात अश्रू आलेले असतात त्यांच्या, ते डोळे पुसत पुसत म्हणतात मे अहुरा माजदा ब्लेस यू माय चाइल्ड. माझ्या बाळा, देव तुझं भलं करो, देव तुला सुरक्षित ठेवो. अहुरा माजदा त्यांचा देव. ओके. Now when Dugdhova reached Paitarasp's house, आणि जेव्हा मग पैतारसच्या घरी पोहोचते, पैतारस जो तिच्या वडिलांचा मित्र, पैतारस तिथे थांबलेलाच असतो. तो म्हणतो वेलकम दुग्धोवा, डॉटर ऑफ माय डिअरेस्ट फ्रेंड, दिस इज युअर होम नाव. पैतारस म्हणतो दुग्धोवा, माझ्या मित्राच्या मुली ये, मित्राच्या मुली ये, तुझं स्वागत आहे, आजपासून हे घर तुझं. ठीक आहे. ते पुढे म्हणतात दिस इज पौरुषस्प, इट इज युअर फादर्स विश दॅट यू मॅरी हिम. मग ते पौतारस म्हणतात की हे बघ, हा दिस इज पौरुषस्प, हा पौरुषस नावाचा मुलगा आहे आणि तुझ्या वडिलांची इच्छा होती की तुझं ह्या मुलाबरोबर लग्न व्हावं, ही तुझ्या वडिलांची इच्छा होती. तर तो मुलगा मनातल्या मनात म्हणतोय व्हॉट ए लवली गर्ल, आय एम इंडीड लकी. तर तो मुलगा पण मनातल्या मनात विचार करतोय की अरे किती छान सुंदर मुलगी आहे ही, मी खूप लकी आहे. ती पण मनातल्या मनात विचार करते व्हॉट अ हँडसम मॅन, आय शॅल बी प्राऊड टू बी हिज वाईफ. आणि ती मुलगी पण मनातल्या मनात विचार करते की किती हँडसम मुलगा आहे, मी मला खूप गर्व आहे की माझं जर ह्याच्याबरोबर लग्न झालं तर. सो पेज नंबर 4. Now they were soon married. आणि मग यथावकाशाने त्यांचं लग्न होतं. A few months later, Dugdhova became pregnant. आणि मग काही महिन्यांनी दुग्धोवा प्रेग्नंट होते. आणि एक रात्री, झोपलेले असतात ते, एका रात्री तिला स्वप्न पडतं आणि त्या स्वप्नामध्ये बघ तिला काय दिसतं. आय डोंट नीड टू एक्सप्लेन दॅट, यू शुड सी दॅट. हिंस्त्र प्राणी दिसत आहेत जंगलातले, हो की नाही. आणि एक माणूस हातामध्ये ती जादुई छडी घेतलेली आहे त्याने, आणि काइंड ऑफ मेसेंजर. ओके, वन मोमेंट. तर त्याच्या हातामध्ये काहीतरी पुस्तक आहे आणि त्या हातातलं पुस्तक त्या प्राण्यांनी, त्या हिंस्र प्राण्यांनी म्हणजे वाघ, कोल्हा, लांडगा, ते त्याच्या हातातलं ते सटकलंय, त्यांच्याकडून धक्का लागलाय आणि ते पडतंय खाली, असं ते चित्र आहे. बरोबर. नाव. आणि द नेक्स्ट मॉर्निंग, आणि मग दुसऱ्याच दिवशी ती मुलगी उठते आणि तिचा पती तिला म्हणतोय माय डिअर,
यू लुक फ्राइटन्ड, व्हॉट इज द मॅटर? तो म्हणतो, अगं काय झालं तुला, तू खूप भिलीयस. ती म्हणते, आय हॅड अ टेरेबल ड्रीम. टेरेबल, मला खूप भीतीदायक असं स्वप्न पडलं. टेरेबल म्हणजे भीतीदायक. ठीक आहे. द सेम डे पौरुषा sought the help of the wise men. दुसऱ्याच दिवशी मग तिचा नवरा काय करतो, त्यांच्या जवळचे जे वाईज मेन आहेत, म्हणजे थोर लोक, मोठी लोक, त्यांच्याकडे जातो त्यांची मदत घ्यायला आणि म्हणतो, टेल मी व्हॉट डज द ड्रीम मीन. तो विचारतो त्यांना की अहो माझ्या बायकोला असं असं स्वप्न पडलं, खूप हिस्त्र प्राणी आले आणि एका माणसाच्या हातामध्ये एक पुस्तक होतं, ते पुस्तक त्यांनी असे धुडकावून लावलं आणि त्यांनी त्याच्यावर अटॅक केला. ठीक आहे. तर स्वप्नाचा अर्थ काय असेल? त्यातला एक माणूस म्हणतो, ओ पौरुषास, यू आर इंडीड ब्लेस्ड, युअर सन विल बी ए ग्रेट मॅन. तो एक माणूस म्हणतोय पौरुषास, अरे तू खूप लकी आहेस, तुला एक असा मुलगा होणार आहे जो खूप महान होईल पुढे. दुसरा म्हणतो, ही विल बी द मेसेंजर ऑफ गॉड अँड विल टीच द वर्ल्ड ए रिलिजन ऑफ लव्ह अँड जस्टिस. दुसरा म्हणतो, अरे तो मुलगा देवाचा दूत आहे, देवाचा दूत असेल आणि तो अख्ख्या जगाला न्यायाचा आणि प्रेमाचा संदेश देईल. परुषस म्हणतोय, बट ही विल सफर, जेलस मेन विल ट्राय टू डिस्ट्रॉय हिम अँड हिज रिलिजन. तर दुसरा एक माणूस म्हणतोय, पण त्याला खूप विघ्न येतील, त्याला खूप कष्ट होतील हे करताना, त्याचं काम करताना. इतर त्याच्यावर जळणारी लोक ती त्याला खूप त्रास देतील, त्याला नष्ट करायचा पण प्रयत्न करतील, त्याला आणि त्याच्या विचारांना. ओके. ॲट लास्ट वन स्प्रिंग डे, आणि सरते शेवटी त्यांना मुलगा होतो स्प्रिंग डेला. स्प्रिंग डे म्हणजे आपल्या इथे वसंत ऋतू, बरोबर. वसंत ऋतूला म्हणजे आपल्या इथं चैत्र जेव्हा सुरू होतो बघ, चैत्राच्या वेळीच तो मुलगा जन्मतो. आणि ते बाळ जन्मतं, तर त्याचा पप्पा म्हणजे तो माणूस, त्यांचं नाव काय, अवघड नाव, एकच मिनिट, पौरुषस त्याच्या बायकोला म्हणतो, लेट अस कॉल हिम झाराथुस्ट्रा. Isn't it strange that he smiled instead of crying when he was born? मग ते त्यांच्या बायकोला म्हणतात की आपण ह्याचं नाव काय ठेवायचं, झाराथुस्ट्रा. ओके, आपण ह्या मुलाचं नाव काय ठेवायचं, झाराथुस्ट्रा. आणि ते त्यांच्या पत्नीला म्हणतात की तुला आश्चर्य वाटत नाही का ग की आपला बाळ जन्मला, पण तो रडला नाही, उलट हसत होता. आतापर्यंतचं पहिलं बाळ असेल जगातलं की जे रडायच्या ऐवजी हसतंय. जन्मण्याच्या वेळी मुलं रडतात, पण हे हसतंय. सो Duras Rob, the head priest, who was actually a sorcerer, knew Zarathustra to be a threat to all forces of evil. Now, there are 2-3 different words. Okay. Duras Rob नावाचा एक हेड प्रीस्ट आहे. हेड प्रीस्ट म्हणजे मुख्य पुजारी.
बरोबर. तिथल्या त्या गावाचा किंवा तिथल्या त्या सिटीचा मुख्य पुजारी तो मुख्य पुजारी तर आहेच, पण तो मेन कोण आहे तर ही इज अ सॉर्सरर. हु इज सॉर्सरर? सॉर्सरर जादू टोणा करणारा. ठीक आहे. विल स्टिल चेक द मीनिंग जस्ट टू मेक शुअर. काळी जादू करणारा. ठीक आहे. तर काळी जादू करणारा एक त्यांच्या इथं पुजारी असतो आणि बॅड लकनी तो पुजारी तो तिथला मेन हेड पुजारी असतो. ठीक आहे. काळी जादू करणारा त्याचं नाव असतं दुरास रॉब. त्याला कळतं, त्याला लक्षात येतं की हे जे बाळ जन्मलेलं आहे हे बाळ आपण जी काळी जादू करतो आणि आपली जी टीम आहे, हो की नाही, हे वाईट कुकर्म करणारे हे सगळे म्हणजे आपल्यासाठी हा चांगला नाहीये. आपल्यासाठी हा भीती आहे. आपल्यासाठी इट्स अ थ्रेट. ठीक आहे. आपल्यासाठी ही भीती आहे, भीतीची घंटा आहे हा मुलगा म्हणजे. बघा, तर द चाइल्ड मस्ट नॉट लिव्ह, आय शॅल किल हिम. तर हा मुलगा जगला नाही पाहिजे, मी त्याला मारून टाकणार. ठीक आहे. असा तो चीफ प्रीस्ट, हेड प्रीस्ट ठरवतो. सो सॉर्सरर, SORCER, sorry, sorcerer, someone who does black magic. Okay, I hope you're there. Hemant. Yes, sir. Okay, we'll continue. So one day he stole the baby. मग एक दिवस काय होतं, तो त्या मुलाला पळवतो. ठीक आहे. आणि एका डोंगरदऱ्यांमधून रस्ता गेलेला असतो जिथून रान गवे पळत असतात, अशा ठिकाणी तो त्याला ठेवतो, त्या बाळाला छोट्या. ठीक आहे. आणि ते रानगवे पळत पळत येतात, त्या बाळाच्या अंगावरून जातात, पण एकाचाही पाय आपल्या बाळाला लागत नाही. ते बाळ तिथं सुरक्षित असतं. सगळे जातात पळून, पण सगळे त्याच्या वरून उड्या मारून जातात, त्याला एकही कोणाचाही धक्का लागत नाही. त्या प्रीस्टला आश्चर्य वाटतं, त्या पुजाऱ्याला आश्चर्य वाटतं, अरे काय झालंय. Having failed in his first attempt, Duras Rob decided to try again. मग तो पहिला प्रयत्न त्याचा फेल होतो त्या मुलाला मारायचा. तो अजून एक अटेम्प्ट करतो. अटेम्प्ट म्हणजे प्रयत्न. आणखी एक प्रयत्न करतो. वन्स अगेन द चाइल्ड वॉज सेव्ड. ह्यावेळी तो घोड्यांच्या पायी त्याला टाकायचा प्रयत्न करतो. तिथं देखील ते बाळ सुरक्षित राहतं. ओके. Page number 8. The evil man, however, would not accept defeat so easily. He took the baby into a forest. आता हा वाईट माणूस
हार मानायला तयार नसतो. तो आणखी एक प्रयत्न करतो. ही टूक द बेबी इन टू अ फॉरेस्ट. तो त्या बाळाला घेऊन जंगलामध्ये जातो. आता जिथे जंगली श्वापद असतात तिथं ठेवतो त्या बाळाला आणि पाठ फिरवतो, निघायला लागतो आणि मग जाताना म्हणतो, यू विल नॉट एस्केप दिस टाइम, द वुल्फ्स विल टेअर यू टू पीसेस. ह्यावेळी तू वाचणार नाहीस. हे जे वुल्फ आहेत, वुल्फ म्हणजे लांडगा की कोल्हा रे? दिस इज व्हेरी कन्फ्युजिंग. ओके, वुल्फ अँड फॉक्स. आय एम ऑलवेज कन्फ्युज्ड विथ दीज टू. वुल्फ अँड फॉक्स. मला हे इंग्रजीमध्ये लक्षात ठेवणं खूप अवघड होतं. लांडगा आणि कोल्हा. लांडगा, उल्फ म्हणजे लांडगा. वुल्फ म्हणजे लांडगा. ओके, वुल्फ म्हणजे लांडगा. तर हे नेहमी माझ्यासाठी कन्फ्युजिंग आहे. तर लक्षात आलं का, मी पण ही भाषा शिकतोय आणि अशी काही काही गोष्टी आहेत ज्या माझ्या लक्षात राहत नाहीत. मी खूप कन्फ्युज होतो. वुल्फ म्हणजे कोल्हा, लांडगा. लांडगा आणि फॉक्स म्हणजे कोल्हा. हो. ठीक आहे, बघ तुला माहिती येते. मी पण कन्फ्युजिंग होतो, सर्च केलं. ओके ओके ओके. वुल्फ म्हणजे कोल्हा, सॉरी लांडगा. लांडगा मोठा असतो का कोल्हा मोठा असतो? बहुतेक लांडगा मोठा असतो, कोल्हा छोटा असतो आहे ना? हो, लांडगा मोठा असतो. लांडगा चांगला मोठा असतो. आपल्या गावाला लांडगेच असतात. कोल्हा बघितला, लांडगा नाही बघितला. नाही बघितला. आमच्या गावाला लांडगे खूप आहेत आणि ते अटॅक करतात रात्री. ते अटॅक करतात गुरांवर, बकऱ्यांवर वगैरे, कोंबड्यांवर. हो, कधी कधी तर माणसांवर पण. हो हो हो, मी स्वतः बघितलंय. मी लहानपणी माझ्या आजी बरोबर बकऱ्या वाढायला जायचो. तिकडं आमचं गाव, तिकडं पिरुंगडच्या तिकडं मुळशी. हो, मुळशी. तर तिकडं तर लहानपणी मी बघितलेलं आहे. ठीक आहे. सो मग तो म्हणतो की हे लांडगे तुला तुझे तुकडे तुकडे करून टाकतील, असं तो म्हणतो आणि निघतो. बट द वुल्फ्स टुक वन लुक at the holy child and slunk away. New word, slunk. Slunk away, what does it mean? स्लंक अवे म्हणजे स्लंक अवेचा अर्थ आहे की शरमेने निघून जाणे. शरम येऊन म्हणजे लाज वाटून निघून जाणे. एखाद्या गोष्टीची लाज वाटली आपल्याला की आपण तिथं थांबत नाही, बरोबर ना? आपण हळूच किंवा पटकन निघून जातो, म्हणजे काढता पाय घेतो आपण, कारण का आपल्याला तिथं लाज वाटते थांबायला. सो दॅट इज स्लंक अवे. Okay. Then Dura Straub seethed with rage. Seethe. परत नवीन शब्द, seethe.
सीदिंग, सीद. क्रोध से उबलना म्हणजे व्हेरी अँग्री, टू बी व्हेरी अँग्री. SEETHE. To be very angry. So Duras Rob seethed with rage. आता तो रागाने पेटतो आणि आय शॅल बर्न यू टू डेथ. तो म्हणतो मी तुला आता आहे ना आगीमध्ये जाळून टाकेल, आगीमध्ये फेकून देतो तुला, असं तो म्हणतो आणि त्या बाळाला फेकून देतो तो आगीमध्ये. But the fire turned into a bed of fragrant roses. आणि त्या आगीचं रूपांतर सुगंधित गुलाबांमध्ये होऊन जातं. त्या बाळाच्या आईला दिसतं आपलं बाळ तिथं पडलंय आणि फुलांच्या गादीवर पडलेलं आहे, गुलाबांच्या गादीवर पडलेलं आहे. त्याची आई पळत पळत येते, त्या बाळाला घेते, म्हणते माय डार्लिंग बेबी, हाऊ डिड यू गेट हिअर? आय नियरली डाईड विथ वरी. ती म्हणते अरे माझ्या बाळा, माझ्या छकुल्या, तू इथं कसं काय आलास? मी तुला कुठे कुठे शोधलं, मी काळजीने आता मरणारच होते. See that particular expression, darling baby, my darling baby. So this is again an expression. आपण मराठीमध्ये डार्लिंग म्हटलं की जरा काहीतरी भलतंच वाटतं, हो की नाही? तर ते फक्त त्या अर्थाने नाहीये, म्हणजे माझ्या लाडक्या बाळा, हो की नाही? हे this is a word which we should use. Okay, hey my darling friend, हो की नाही? Page number 10. A year later, Zarathustra fell ill. 1 वर्ष होतं त्या बाळाला, 1 वर्षाचं बाळ होतं ते, आणि ते आजारी पडतं. त्याची मम्मी त्याला म्हणते ओ व्हॉट विल हॅपन टू माय बेबी. ते म्हणते माझ्या बाळाला काय होईल आता. त्या बाळाचे वडील म्हणतात आय शॅल सेंड फॉर दुरास रॉब, ही विल क्युअर आवर चाइल्ड. तर त्या बाळाचे पप्पा म्हणतात मी दुरास रॉबला भेटतो, बघूयात, त्यांना घेऊन येतो, बघूयात ते काय म्हणतात. आता दुरास रॉब वाईट असतो हे त्यांना माहिती नसतं. दुरास रॉबनेच त्या बाळाला मारायचे भरपूर प्रयत्न केलेले असतात, हो की नाही? आता त्याच दुरास रॉबकडे ह्या बाळाचे पप्पा चाललेत मदत मागायला, औषध उपचार करण्यासाठी. मग as soon as दुरास रॉब केम, आणि मग जेव्हा ते दुरास रॉब येतो त्या बाळाला, म्हणजे थोडक्यात तो डॉक्टर येतो, त्याचे वडील, त्या बाळाचे वडील म्हणतात सर माय सन इज व्हेरी इल, कॅन यू हेल्प? तर तो म्हणतात की माझं बाळ खूप आजारी आहे, मला प्लीज मदत कराल का? तो डोंट वरी, आय शॅल सेंड हिम अ स्पेशल रेमेडी इन द इव्हनिंग. तो हो काळजी करू नकोस, मी तुझ्या बाळासाठी एक स्पेशल औषध बनवून आणतो. रेमेडी म्हणजे काय? रेमेडी म्हणजे एक फॉर्म्युला, रेमेडी म्हणजे उपाय, ठीक आहे. हा मी तुझ्या बाळाला एक चांगला छानसा उपाय बनवून घेऊन येतो संध्याकाळी, ठीक आहे. आणि तो मनातल्या मनात हसायला लागतो, माय पॉइझन नेव्हर फेल्स, लेट्स सी हाऊ यू एस्केप माय क्लचेस दिस टाइम. झाराथुस्ट्रा, हा 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 हा. तर झाराथुस्ट्रा, माझं विष, मी बनवलेलं विष कधीही वाया जात नाही, फेल जात नाही, ठीक आहे. यावेळी मी तुला सोडणार नाही. आता बघूया तू मृत्यूच्या दाढीतून
मृत्यूच्या जबड्यातून कसा बाहेर पडतो ते आता बघायचं. एवढे छोटस 1 वर्षाचं बाळ त्याच्याबद्दल हा विचार करतो. नाव पेज नंबर 11. दॅट सेम इव्हनिंग, आणि त्याच संध्याकाळी काय होतं, तिथे एक माणूस येतो, तो म्हणतो दिस इज द मेडिसिन सर. एक माणूस येतो आणि तो त्या बाळाच्या पप्पाला औषध देतो, म्हणतो की सर हेच ते औषध आहे जे तुम्हाला संध्याकाळी मिळणार होतं. तो बाळाचा पप्पा म्हणतो थँक यू, आय शॅल गिव्ह इट टू माय सन ऍट वन्स. तर म्हणतो चला मी माझ्या मुलाला लगेच त्वरित ते औषध देतो. आणि त्या मुलाची मम्मी, ओ यू नॉटी बॉय, यू हॅव स्पिल्ड द मेडिसिन, बट व्हॉट्स दिस, युअर फीवर हॅज कम डाऊन. आणि काय ती त्याला ते औषध देणारच असते, तर ते लाथाडतं किंवा काहीतरी हात मारतं, ते औषध खाली सांडतं. आणि ती म्हणते अरे किती किती तू चावट मुलगा आहेस, तुझ्या सगळं औषध तू सांडवून टाकलंस, हो की नाही. आता औषध तर सांडलं, आणि त्याच्या हाताला किंवा डोक्याला वगैरे हात लावते, तू म्हणते अरे पण तुझा ताप तर गेला, तुला औषधाची गरज नाही आता. ओके. So Zarathustra soon grew up to be a sturdy, clever, handsome boy. तर हे असं चाललेलं असतं त्या बाळाचं, आणि ते बाळ आता मोठं होतं बऱ्यापैकी 8-10 वर्षांचं, आणि ही बिकम्स ए स्ट्रॉंग बॉय, अ यंग मॅन. ओके, एक तरुण मुलगा होतो तो, एक 15-16 वर्षाचा म्हणता येईल आपल्याला. स्टर्डी, क्लेवर, हँडसम बॉय. स्टर्डी म्हणजे मजबूत, क्लेवर म्हणजे हुशार, हँडसम म्हणजे छान दिसणारा, असा तो मुलगा होतो. त्याचे पप्पा त्याला म्हणतात यंग मॅन, इट्स टाइम यू स्टार्टेड स्कूल, द लर्नड बर्जन कुरूज विल टीच यू. त्याचे पप्पा त्याला म्हणतात यंग मॅन, तरुण माणसा, आता तुला शाळेत जावं लागणार आहे, बरोबर. तर मी तुला बर्जन कुरूज नावाचे खूप मोठे गुरु आहेत, मी त्यांच्याकडे मी तुला शिकायला पाठवणार आहे, ठीक आहे. सो Zarathustra was the most intelligent people that Burzin ever had. मग त्याचे बर्जन होते, त्याचे गुरु, त्यांचं नाव बर्जन कुरूज. त्यांच्या सगळ्या शिष्यांमध्ये, सगळ्या विद्यार्थ्यांमध्ये तो एक ब्रिलियंट स्टुडंट असतो, सगळा हुशार मुलगा असतो तो. आणि मग ते त्याला म्हणतात यू हॅव डन वेल झाराथुस्ट्रा, आय एम इंडीड प्राऊड ऑफ यू. त्याचं शिक्षण तिथे संपतं बऱ्याच वर्षांनी, आणि मग त्याचे गुरु त्याला म्हणतात की झाराथुस्ट्रा, तू खूप हुशार मुलगा आहेस, अँड मला तुझा गर्व वाटतो, मला तुझा गर्व आहे. ओके, आय थिंक वी शुड स्टॉप हिअर, हेमंत. Okay, this is 6:26. We should stop here. Okay, just to meet tomorrow. Okay. Okay, sir. Okay. Sure. It was again, it was a good session, very interesting session, and we're going to continue Yes, sir. tomorrow. Okay. Okay. Have a good day. Have a happy Saturday. Thank you. Chalo, bye. Sunday, sorry, not Saturday. Sunday. Sunday. Chalo, bye. Bye. Thank you.